ਫਿਰ जनवरी 2020 'ਚ एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो चीफ मिनिस्टर नूं आउंदी है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ते हरियाणे के चीफ मिनिस्टर नूं। उहदे चों पुछदे ने भी सानूं दसो जे असीं खरीद बंद कर दईए जी या असीं अपनी लोड़ मुताबक खरीदीए। 17 फरवरी नूं चंडीगढ़ किसान भवन च एक सैमीनार रखिया। जे सारिया पोलीटिकल पार्टियां दे जिहड़े हैड्स ने उन्होंने उत्थे बुलाया, MLAs आए, उत्थे MPs आए, उत्थे हैड कांग्रेस का प्रधान आया। मैं उन्होंने सवाल किए, ये डॉकूमेंट दे के कहा भी उन्होंने पढ़ के गल करो सरकार किधर नूं जा रही है। वो सवालों के जवाब च पंजाब कांग्रेस का प्रधान सुनील जाखड़ कहता सारिਆਂ नूं भी भरावो आ डॉकूमेंट पढ़ के बड़ी स्पष्ट हो गई गल। ਤੇ मैं साफ दसा जो मैं उन्होंने पूछा भी सरकार ते कितना क दबाव है, वो कहता MSP गई, MSP गई, MSP गई। जानी ये फरवरी महीने ही पंजाब सरकार ने मान लिया सी। फरवरी तो तुसी कह रहे हो कि मैनू इस चीज़ ये मैं भांप ली सी कि केंद्र सरकार किहड़े पासे ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ नहीं लगा कि सानू जथेबंदियां नू अज इकट्ठे होना चाहिए ये तो पहला कि पोलीटिकल किसी पार्टी का असी फायदा लईए जां उन्हां दा आसरा तकीए। शुरुआत विच सारियां पार्टियां ने फंग जे खिलारे जरूर, जिस तरह अकाली दल ने छड्ड के उन्होंने NDA नूं उन्होंने एक असी 25 सितंबर नूं असी सवेर तो शाम तक दा पंजाब बंद का सद्दा दिता सी। उन्होंने 3 घंटे का सद्दा दिता। असी उन्होंने कहा भी इस तरह ना करो, प्रैस च कहा भी तुसी अंदोलन नूं सੱਟ ना मारो। उसदे बाद कांग्रेस वाले ने राहुल गांधी नूं बुला के ट्रैक्टर रैली जी करती, ड्रामा जा करता। फिर सुखवीर बादल ने 3 धार्मिक स्थानों तो तख्तां तो चंडीगढ़ नूं रैली कढ़ती। असी उन्होंने बार बार कहा भी इनू माड़ा गलत रंग ना दो। जिदन 25 सितंबर नूं असी पंजाब बंद का सद्दा दिता सी, इहनूं पंजाब बंद जानबूझ के कहंदे सी। असलीयत ये सी भी साडा तालमेल बाहर भी हो गया सी, हरियाणे च, राजस्थान च, वैसटर्न यूपी च ते कुछ करनाटक वालियां नाल ते कुछ तमिलनाडु वालियां नाल। 14 स्टेटां च उदण बंद होया। बिहार इलैक्शन भी उहदे पिछे भी इस अंदोलन की जिहड़ी कूक है वो ये पिछे है, क्योंकि जदों बिहार में अंदोलन अगे वधण लग्या सरकार नूं लग्या भी असीं तो उत्थे इलैक्शन लड़नी है। ते जे लोग अंदोलन च ये भी जाग पे तो फिर साडे तां पैर नहीं लगने। इन्होंने फटाफट इलैक्शन डिकलेयर करती और तुसीं हैरान होवोगे 25 सितंबर नूं इहदे बावजूद इलैक्शन डिकलेयर करने के बावजूद बिहार के 17 जिले कंप्लीट बंद रहे। सदन दे विच मता भी पास किया ते बिल भी लैके आए आ। तुहाडे नज़रिए मुताबक किसानां नूं इहदा किन्ना क बैनीफिट होऊगा? कि किसानां दे बैनीफिट वास्ते है, किसानां दे नाल खड़न दी कोशिश पंजाब सरकार ने कीती है जां फिर इहनूं तुसीं भी सियासत देखदे हो? देखो एडा ये सौखा नहीं सैशन बुलाया गया। 29 जुलाई नूं शायद 29 अगस्त नूं सी मीटिंग चीफ मिनिस्टर नाल किसान जथेबंदियां दी। उन्हें एक बारी तो सानू ये कह दिता भाई जी पार्लीमेंट ने हुण कानून बना दिता ते असी की कर सकते हैं जी। फिर सानू गुस्से नाल कहना पिया बई जे तुसी इदां ही करना अपने स्टेट के लोगों के इंटरस्ट वाच नहीं कर सकते। वट फॉर यू आर वट फॉर असैंबली इज़। प्रधानमंत्री साहब का बीते दिन एक बयान सामने आउंदा है जिथे वो बिहार दीयां चोणां दे लई उत्थे अपना संबोधन करदे आ ते विच ही खेतीबाड़ी एक्ट की भी गल करते हैं। कहते जी असी पिछे नहीं हटांगे, असी अपना कदम पिछे नहीं हटावांगे, चाहे मूवमेंट किड्डी भी बड़ी हो जाए, ये लागू हो के रहूगा। तुहानूं लगदा लड़ाई बहुत वड्डी ते करड़ी लड़नी पऊगी? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। असी पहले दिन तो सोच समझ के लड़ाई लड़ रहे हैं। सानू पता है भी एक दिन में फैसला होने वाला नहीं, ये लड़ाई लंबी जाएगी। पर डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री लोगों ने चुन के बनाया है, ਉਹਦੀ ਬਾਪੂ वाली तो कुर्सी वो है नहीं। ਤੇ अखीर जित लोगों की होंगी है डेमोक्रेसी जिन्ना मर्जी लंबा हो जाए असी हालात ऐसे पैदा कर देंगे पीसफुली भी प्रधानमंत्री नूं मजबूर हो के असल में ਉਹਦਾ ਇਹ कहना ही अपने आप ਉਹਦੀ घबराहट ਜ਼ਾਹਰ करता है। सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम स्टेट टॉक ते मैं रवि संगराहूर। इस प्रोग्राम के जरिए साडी कोशिश होंदी है कि पंजाब के मसलियां दे नाल जुड़ियां उन्हां शख्सियतां दे नाल गलबात करिए, पंजाब ते थोड़ी नज़रसानी करिए
ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਧਾਕੜ PM ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੱਦੀ PM ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ 1 ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ FCI ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ FCI ਐਸੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। FCI ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਹੈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਫॉर FCI। ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ CCL ਲਿਮਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ FCI ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10% 12% ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ CACP ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 744 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨਾ, ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ 411 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੈ, 333 ਲੱਖ ਟਨ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਤੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਈ ਐਸੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਫਰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆ ਸੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ। 1500 ਕਰੋੜ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ 48 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 520 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਡਰਾਮਾ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, MLAs ਆਏ ਉੱਥੇ, MPs ਆਏ ਉੱਥੇ, ਹੈਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਉਸ ਦਿਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ, 24 ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਕਿ MSP ਗਈ। ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ NDA ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ MSP ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰਹੂ, MSP ਤਾਂ ਰਹੂ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। MSP ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੋ ਮੱਕੀ ਇੱਥੇ 1850 ਉਹਦੀ MSP ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਹੈ 900, 800, 1000। ਤੇ ਫਿਰ MSP ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ 1800 ਰੁਪਏ, ਵਿਕਦੀ ਹੈ 2700 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ MSP ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਟਾਲੇ ਬੁੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ NDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਂਪ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 10 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਥੋਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ
ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੰਗ ਜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜੀ ਕਰਤੀ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, 3 ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਲਤ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੈਠ ਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। 14 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਦਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਏ, ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੋ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੀ ਪੀਸਫੁਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, 3 ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰੜੀ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ
ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਲ ਜਲੂਲ ਜੋ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ RSS ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਲਾ ਮੇਕਰਸ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਨੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ 26 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 33 ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 33 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ
ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ, ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਈਏ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ TMC ਦੇ MPs ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਖੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ, UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ 3 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਕੁਛ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 100 ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡੋ, ਲੜੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਟੁੱਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ, ਪੈਸਾ ਟੁੱਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5-5 10-10 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ UNO ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਗਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਧਾਕੜ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।